गुड मर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल अपनारा ब्लग। तुम्हारा सकले केमन आछो बंधुरा? आशा करी सकल बंधुरा भालो आछो और सुस्थ आछो। और এই শাড়িটা আমি পরলাম। এই শাড়িটা আমার কাকু আমাকে দিয়েছিল দুর্গাপূজার সময়, তো তখন আর পরা হয়নি, যেহেতু ব্লাউজটা বানানো হয়নি তাই। তারপর ব্লাউজটা বানিয়ে তারপর এই যে পরলাম। কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। নতুন শাড়ি, কটনের যদিও পেন্টিং, তো আমার তো খুব ভালো লাগছে কারণ কমফোর্টেবল আছে। और आज के एक हिंदी बोलबो बंधुरा। तो देखो बाहर आए मैं अकेला, तो बाहर बहुत अंधेरा है, अभी 4 बजे। और नीचे जो भाभी है वो भाभी पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद वो भाभी आएंगे। तो देखो तालाब की साइड में कितना बाजी कर रहे, मतलब क्या बोलते हैं, बाजी फुटा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में। और मैं थोड़ा जल्दी आया क्योंकि थोड़ा मेरे को थोड़ा देखना है, इसीलिए मैं सबसे मेरे सोसाइटी में सबसे पहले मैं ही आगे आया और कोई नहीं आया। तो डर भी नहीं लगा क्योंकि पास में ही है और लोग आना जाना रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं। और देखो अंधेरा है, सब लोग चप्पल मतलब पहन के भी नहीं आया, चप्पल घर में छोड़ के ऐसे ही आया और सास धास के आया। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? ये छठ पूजा में ये जो है ना तालाब, तालाब में इतना अच्छा लाइटिंग लगता है ना। वो जो दिए लगाते हैं ना, एक एक घर, मतलब जो लोग पूजा करती है 15-20 दिया लेकर आता है। तो ऐसे करके हर लोग ऐसे दिया लेकर आता है। तो दिया जब रखते हैं ना, दिया मतलब तालाब की साइड में, तो मतलब मन भगवान की जो चढ़ाने के लिए जो डाली लेकर आया उसके सामने, तो ऐसा लगता है लाइटिंग हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है ये सीन। और धुआं धुआं सा लग रहा है इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखा जला रही थी बच्चे लोग, तो इसीलिए आवाज़ इतना शोर शराबी, बहुत मज़ा आ रही थी मेरे को। और मैं मेरा बाबू को मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि बाबू होती तो बाबू बहुत मज़ा लेती वो पटाखा जलाने के लिए, लेकिन वो उठते नहीं। मैं कितना बार उसको बुलाया नहीं, सुना नहीं, वो फिर सो रही थी। तो इसीलिए मैं अकेला ही आ गई। तो देखो घर का तो आप लोगों को तो बताया पिछले वीडियो में, घर का जो आदमी लोग है वही वो जो भगवान के पूजा चढ़ाने के लिए जो जो डाला रखा वही डाला सर पे उठा के लेकर आया। अभी देखो मंदिर के सामने भी खाली है, इसीलिए थोड़ा फ़ोटो भी सब लोग ले रही थी, तो मैं भी थोड़ा अच्छे से फ़ोटो ले लिया। कल का फ़ोटो उतना अच्छा नहीं आया, आज का फिर भी अच्छा आया। और देखो तालाब इतना अच्छा लग रहा था, दिया जो रखा रखा ना, सीढ़ी तालाब की साइड में जो सीढ़ी है उसके साइड में दिया रखा, इतना मस्त लग रहा था क्या बताऊँ। और ये देखो पटाखा जला रही थी हम, हमारी जो मतलब सोसाइटी का जो जहाँ पे पूजा होंगे उसके साइड में ही। और सब लोग आ गए, सिर्फ हमारी सोसाइटी का 2 फैमिली नहीं आया, क्योंकि ये सब लोग दूर दूर से आती है ना गांव में, तो इसीलिए वो लोग मतलब जल्दी आ जाते हैं। घर के सामने जो लोग रहते हैं वो लोग थोड़ा लेट से ही आता है, ऐसा ही होता है घर का, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। আর দেখো চারিদিকে কি সুন্দর লাগছে। সবথেকে বেশি ভালো লাগছে আমার ওই লাইটিংগুলো, মানে দিয়ে মানে বাতি লাগিয়েছে, সেই বাতি এই যে প্রদীপ লাগিয়েছে, প্রদীপের লাইটিংগুলো দূর থেকে খুব সুন্দর লাগছিল। আর পুকুরটা পুরো মানে আলোময় হয়ে উঠেছিল। আর আকাশটাকে পুরো কেউ ফানুস বেলুন যে আছে না, যেগুলো আর কি ফানুস বলে না কি বলে আমি সঠিক জানি না, মানে বা বেলুনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছেড়ে দেয় আকাশে ফানুসের মতো, ওইটা খুব সুন্দর লাগছিলো। ওইগুলো অনেক করছিল আর অনেক বাজি ফুটাচ্ছিল, সবাই বেশ মজা লাগছিল। আর দেখো ধোঁয়াও লাগছে দেখতে। তো বন্ধুরা মাঝে মাঝে হিন্দিও বলছি, তোমরা কেউ কিছু মনে করো না প্লিজ। এ পূজা যে এই পূজা যেহেতু মানে মানে ছট পুজো, সেহেতু তো আমাদের বাংলার বাইরের বন্ধুরাই বেশি দেখে এটা, তো যেহেতু ওদের কাছে এটা সত্যি খুবই মানে আকর্ষণীয়। আমাদের বাংলায় যদিও নেই, যদিও বিহারিরা যারা থাকে তারা বাংলার মধ্যে এই পুজোটা করে। तो देखो सब लोग दिया लगा के रखा है, अभी पूजो भगवान के लिए इंतज़ार कर रही है। सूरज देवता जब आएंगे तब पानी चढ़ाएंगे और ये सब भगवान के ऊपर अर्पण करेंगे, भगवान का मतलब नाम जप करेंगे सूर्य देवता का, फिर ख़त्म होगा पूजा। तो जेहेतु हम लोग बहुत पहले आ गए 4 बजे, तो हमको तो अभी मतलब क्या बोलूँ, अभी बहुत टाइम 2-3 घंटा रहना पड़ेगा। अरे देखो चाँद भी दिखाई दे रही थी कभी कभी। और इस साइड में देखो पटाखा जला रही थी, चाँद नहीं सॉरी पटाखा जला रही थी, मैं भी क्या बोल रही हूँ। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा लाइटिंग लग रहा है पटाखे की वजह से। बार आजू बाजू जो लोग खाली है वो लोग भी अभी आ रही है, 2-4 लोग। और हमारी सोसाइटी का जो लोग है वो लोग भी अभी आ रही है। तो अभी उन लोगों को देख के मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि इतना टाइम में आधा घंटा हो गई, इतना टाइम खड़ा थी अकेला, हमारी सोसाइटी का कोई नहीं आया, किसके साथ बात करूँ क्या करूँ, मेरे को थोड़ा अनईजी लग रहा था। फिर ये लोग आने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपना सोसाइटी में लोग आती है, अपना लोग आती है तो अच्छा लगता है। आप जहाँ पे ही रहो
वो ही अपना होता है। मेरे को लगता है क्या पता है, मैं जहाँ मेरा हस्बैंड नौकरी करता था पहले गुजरात में, वहीं पे भी मैं बहुत दोस्त बनाया था। मैं जहाँ पे जाती हूँ दोस्त मेरे को हो ही जाता है, और दोस्त मैं बना लेती हूँ और सबको अपना लेती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना जुलना ये सब। तो सब लोग आ गए तो मैं थोड़ा सेल्फी ले रही थी उन लोगों के साथ भी, और भाभी लोग भी आई थी। अभी वो भाभी लोग ज़्यादा बात नहीं किया क्योंकि अभी पूजा में ज़्यादा व्यस्त है इसीलिए। और नीचे वाला भाभी वो भी अभी आ रही है, बोल रही थी मेरे को फ़ोन करके। तो अभी हम लोग खड़ा है, देखो ये दिए लगा के छोटी का मम्मी खड़ा है, पूरा थाली में दिए लगाए। और ये जो दिया है ना, ये सब दिया घी से जलाते हैं, कोई तेल से नहीं जलाते। जितना भी घी दिया जलाया इधर सब घी से जलाया, तो बहुत टाइम भी रहता है और अच्छा भी देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना। ये जो दिया का थाली बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, अंधेरे में मत मस्त लग रहा था। अभी सब कुछ धीमे धीमे करके सब सजाएंगे, जो जो लेकर आया पूजा करने के लिए वही सामान सब लेकर आया। कोई कोई लोग ये मतलब छठ पूजा के लिए ब्राह्मण बुलाती है, कोई कोई नहीं बुलाती है, जिसका जैसा मर्जी ऐसा वो करती है। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है जो पूजा में ये पूजा में ब्राह्मण चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। তো দেখো এইদিকে এরাও দেখছি ভিডিও করছে, অনেক ছেলেরা বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে এসছে বেশ। আর দেখো কত ধোঁয়া লাগছে, সব এই বাজি ফুটানোর যে ধোঁয়া সেই ধোঁয়াটা লাগছে দেখতে। তো এইবার না আমি অনেকটা মানে লেট করে মানে জলদি এসেছি, লেট বলছি জলদি এসেছি। এর আগের বার আমি 5টার সময় এসেছি, এবার আমাকে সবাই বলছে 4টে 4:30, আর আমি কী করেছি 4টের সময় চলে এসেছি। তো ওই জন্য অন্ধকারটা বেশি দেখছি। গতবার এসে 5টার সময় এসেছি, বেশি সময় দাঁড়ানো লাগেনি। আর এই পূজাটা শেষ হতে হতে 7টা 8টা বেজে যায়। মোট কথা সূর্য উঠতে উঠতে তো একটু লেট হয়, ওই কারণে 7টা বেজে যায়, ম্যাক্সিমাম 7টা বেজে যায়। আর দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে এই দৃশ্যটা, পুকুরের এই সাইড ওই ওপারের দৃশ্যটা, ওপার বলছে মানে ওই সাইডে যারা পুজো করছে। তো ওই সাইডে আমি আর যাইনি যেহেতু রাতের বেলা আবার কে যাবে। তো দূর থেকেই ভালো লাগছিলো যেহেতু লাইটিংটা, লাইটিং বলতে ওই ঠাকুরের প্রদীপে যে সূর্য ঠাকুরকে দিয়ে লাগিয়েছে যে আর কি প্রদীপ লাগিয়েছে, ওই প্রদীপের আলোটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। আর বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা না একটু বড় হয়ে গেল, প্লিজ তোমরা একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে নিও, কারণ এত বড় ভিডিও আমি কখনো খুব কমই দিই। তো জানি না তোমাদের হয়তো খারাপ লাগতে পারে, তো কেউ কিছু মনে করো না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আমার সঙ্গে থেকো। আর যদি কোথাও কোনো অংশ ভালো লাগে আমার এই ভিডিওটা, তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে তোমরা ভুলো না। আর নতুন কোনো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি দেখো, তাহলে আমার চ্যানেলের কোথাও কোনো অংশ ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দিও, তাহলে আমি যে ভিডিওগুলো দেবো সেগুলো সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর ভিডিওটা যেহেতু অনেক মানে কি বলো তো, ছট পুজোর ভিডিও আর কতদিন ধরে দেবো, ওই কারণে আমি একটুখানি বড়ই দিয়ে দিলাম। প্রথম ভেবেছিলাম না আরেকটা করব, তা দেখলাম না একসঙ্গে দিয়ে দিই। তো এরপরেও আরেকটা পার্ট আসবে, সেটাও তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যতটা করেছি একটুও মিস করব না। তার জন্য আমি ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমাদের দেখাচ্ছি, কারণ অনেকে আমাদের বাঙালিরা জানে না ছট পুজোর এই ব্যাপারটা। তো তার জন্য সবটা দেখানোর জন্যই আমি এটা করেছি। তো প্লিজ তোমরা সবাই সঙ্গে থাকো আর পাশে থাকো, ভিডিওটা কেউ স্কিপ করো না, সকল বন্ধুদেরকে রিকোয়েস্ট করছি। আর একটা ভিডিও বানাতে অ্যাকচুয়ালি সত্যি অনেক কষ্টও হয়, তোমরা যারা ভিডিও করো तारा तो सबाई जानो ना। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये तालाब के साइड में ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया। अभी देखो ये सब लोग लेकर आया वो जो डाली, वो डाली अभी एक एक करके सजाएंगे। कल तो मैं लेट से आई थी इसीलिए उन लोगों को सजाना हो गई थी, और आज मैं जल्दी आया ना, इसीलिए सब देख रही थी कैसे कैसे रख रही थी, सब जिसके जितना डाली है सब रख रही थी। और ये पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो है ना, वो क्या बोलते उसको, गेन्ना, आँख आँख को क्या बोलते हैं हिंदी में, गेन्ना बोलते हैं शायद। तो মানে আখ অবশ্যই দরকার হয় এই পুজোতে, আখ আর মূলও আমি দেখি প্রত্যেক বছর এই দুটো জিনিস থাকবেই থাকবে জানো তো। আর বিহারিদের যে ঠেকুয়া প্রসাদটা ওইটা তো বানাবে, এটা খুব মানে মাস্ট। তো যাই হোক, তো সব কিছু সাজিয়ে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছে। আর যারা উপোস রয়েছে তারা কদিন ধরে উপোস থেকে তো আর নড়াচড়া বেশি করে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দেখি আমি। আর বাড়ির যত ছেলেপেলেরা আছে সবাই ওইটাকে সাজিয়ে দেয়। তো এই পুজোটা ইয়াং ছেলে মেয়ে সবাই আমি দেখি ভোরবেলা ওঠে। আমাদের ওখানে হলে হয়তো জানি না কে কখন উঠতো, অনেক সময় ইয়াং ছেলেরা উঠতে চায় না ভোরবেলা। তো যাই হোক, এই দেখো ফানুসগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে, এইটাকে যেন উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু নিচে নেমে যাচ্ছে, নিচে নেমে গিয়ে জলে বেঁধে বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে যেগুলো দিল সেইগুলো ঠিক হয়ে গেলো, এই দেখো বন্ধ হয়ে গেল, দেখলে? তো এইসব চলছে আর কি, বেশ ভালো লাগছিলো আমার। আর তো দেখো একটা একটা করে সব কিছু রেখে দিচ্ছে।
আর একটু ঠান্ডা ঠান্ডাও লাগছিল। গতবার আমি একটা শল নিয়ে এসেছিলাম, তো পরে গরম লাগছিল ওই কারণে শল নিয়ে আসিনি। এইবার শুধু শাড়ি আর মানে শাড়ি পরে এসেছি তো একটুখানি তারপর একটুখানি কেমন যেন লাগছিল আমার, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। তো মনে হচ্ছিলো ইস আমি কেন যে নিয়ে এলাম না শলটাকে। আর এইদিকে দেখো বাজিটা কি সুন্দর লাগছে, আকাশটাকে পুরো মানে কি বলবো, মোবাইলে ভিডিও করার আগে এমনি নর্মাল দেখতে দারুণ লাগছিলো। আর আমি ভিডিও করতে করতে অনেকটা শেষও হয়ে যায়, সবটা করা হয় না। তো বেশ ভাল লাগছিলো দেখতে। সবথেকে ওই বাজিটার জন্য আরও বেশি মজা লাগছিলো, মানে সবাই কম বেশি করে বাজি ফোটাচ্ছিল জানো তো। তো আমাদের নিচের যে ভাবিরা, ওই ভাবিরা তো 8,000 টাকার বাজি ইউজ করেছে এখানে, এত মানে খুশি ওরা সবাই। তো এক একটা অনুষ্ঠান মানুষের জীবনে খুশিও নিয়ে আসে, এক একটা কালচার এক এক রকমের হয়, সমস্ত কালচার সবারই জানা দরকার। তো বেশ ভালোই লাগলো। আর এইদিকে দেখো আমাদের সোসাইটির যে বড় ভাবি, ওই ভাবিও এসে গেল এতক্ষণ ধরে, ওনার ছেলে ফেলে ওরা সবাই এসেছিলো। এখন ওনারা দুই যা আর ওই বড় ভাবি এসছে। আর ওই সাইডে আর একটা ফ্যামিলি আছে, ওই ভাবিরা এসছে। আর এই ভাবি এসছে, এইভাবে উনি আমাদের সোসাইটি থেকে দণ্ডি কাটতে কাটতে আসে। ওনার ছোটো যা হচ্ছে ওই প্রদীপের থালা নিয়ে রয়েছে, আর পিছনে হচ্ছে ওনার বৌমা। তো বৌমাগুলোও সবাই ওরা অনেক ভালো আর কি, খুব সুন্দর আর কি, সবার সঙ্গে ভালো মেশে। বেশ ভাল লাগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে, মনের মধ্যে কোনো ইয়ে নেই। মানে আমি সোসাইটিতে এসে ওনাদের বাড়িতে যত অনুষ্ঠান হয় সমস্ত অনুষ্ঠানে আমাকে বলে, আর আমি যাই, আমি দেখি, মানে কোনো মনের মধ্যে কোনো অহংকার নেই। এটাই সবথেকে বেশি ভালো লাগে এই ভাবিটার। তো যাই হোক, দাদা মানে সবাই চলে এসছে এবার, বাকি যে ফ্যামিলিটা বাকি ছিল সেটাও চলে এলো। এখন ঠাকুরের নামে মানে কি বলবো, সব কিছু সাজিয়ে টাজিয়ে ঠাকুরের দিকে, ঠাকুরকে অর্পণ করছে। তো দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছে ছোটির মা। আর আমাকে বসতে বলছিল কিন্তু আমি বসিনি। আর এই পুকুরের সাইডে না ওই বিছানা চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল বসার জন্য, কিন্তু আমি দেখছি বসলে এবারে ভিডিও করতে অসুবিধা হয়ে যাবে, ওই জন্য আর বসিনি। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা বলছি, বলো বন্ধুরা, জানি না তোমরা আমার কথা শুনে বোরিং হচ্ছ কি না। তো জানি না কি হচ্ছে। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আজকের ভিডিওটা আমি জানি একটুখানি বড় হয়ে এলো, তোমরা একটু মানিয়ে নিও। তোমরা সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর এই ভাবি দেখো আমাকেও বলছিলো যে বসো, আমি বলছি না ভাবি, আমি একটু ভিডিও করব, ফটো করব। আর এরা আস্তে আস্তে দেখো অনেকটা সকালও হয়ে এসছে। তো সকালে কি কি করা হয় এর পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখনও হালকা করে অন্ধকার আছে, সূর্য উঠলেই পুজোটা কমপ্লিট হয়ে যায়, এটা হচ্ছে এই পুজোর মাহাত্ম্য। সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবলে আর সকালবেলা সূর্য উঠলে পুজোটা কমপ্লিট হয়। তো যাই হোক বন্ধুরা, অনেকটা মানে কি বলবো, পরিষ্কার হয়ে এসছে আকাশটা, বেশ ভালোই লাগছে এখন। আর কতদিন পরে যে এরকম মানে কি বলবো, অন্ধকারে উঠি না, আর এরকম পরিষ্কার আধা অন্ধকার মানে সকালটা দেখি না, তার ঠিক নেই। কারণ আমার তো ওঠাই হয় না ঘুম থেকে এত জলদি ছেলের স্কুল ছাড়া। আর এইদিকে দেখো ভাবির মেয়ে চলে এসছে, ও তো প্রচুর লম্বা, আর ওর মা, ওরা সবাই চলে এসছে। তো ওদের সঙ্গে একটু ফটো করলাম। ভাবি নিচে, ভাবিকে বসিয়ে দিয়েছি, আমাকে যেখানে বসতে বলছিল তো ভাবি সেখানে বসে গেল। তো আর এইদিকে দেখো কি সুন্দর লাগছে, বাজি ফোটাচ্ছে। তো আমি একটু লেট করে মানে মোবাইলটা বের করতে করতে মানে অনেকটা এগিয়ে মানে শেষ হয়ে যায়, বাজি ফোটানোটার জন্য শেয়ার করা হয় না সম্পূর্ণটা, তার জন্য। তো বন্ধুরা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আরেকবার বলছি। আর ভিডিওটা আর বড় করব না। তোমরা যে যেখানে থাকো সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো, সেফ থেকো। আর পরবর্তী ছট পুজোর যে ভিডিওটা বাকি যে অংশটা আছে সেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তো আজকের মতো আসি। আর আমাকে কমেন্ট করে জানাতে একবারও ভুলো না। আর সবাই একটু প্লিজ লাইক করে দিও। আর দেখো কি সুন্দর লাগছে উপরের আকাশটা, পুরো একদম